ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरेया सेवा ते सिमरन मैनू। सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के। गहियो तुहारो द्वार, गहियो तुहारो द्वार।
बाहें गहे की लाज आस, बाहें गहे की लाज आस। गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, बाहें गहे की लाज आस। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्रेम सत्कार दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने किरपा कीती, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच आपां सारे दूरों नेड़ों चल के चचराड़ी नगर मस्त फकीर बाबा चिंता जी उन्हां दे पावन स्थान ते गुरु घर दे विच हाजरी लाउण लई पहुँचे हैं। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल आपां नूं समझाउंदे ने कि भाई जिहड़ा सत संगत करदा है वो संसार सागर तो पार हो जाता है। अपने सामने इतिहास बहुत वड्डे वड्डे ग्रंथ भरे पए ने, जिन्हां दे विच वेख लो जिहड़े नाम जपण वाले सी, भगती करन वाले सी, उन्हां दा मान तान वधिया है। जदों निगाह मारदे आ इतिहास वल तां धन्ना जी महाराज गऊआं मੱਝਾਂ चारदे ते एक दिन देखिया भी मंदिर दे विच पुजारी पूजा कर रहे है ते पुछ लिया भी पंडित जी ये जो काम तुसी करदे हो इहदा फायदा हैगा कोई? वो कहंदे हाँ धन्निया ये जेड़े ठाकुर दी मैं पूजा करदा है ना ये फिर सेवकां दे कारज सवारदा है। धन्ना जी कहंदे फिर एक ठाकुर मैनू भी दे दो। ते पंडित जी ने कहा भी यदि तो पूजा करनी पैंदी है, तैनू की पता पूजा किवें हुंदी है? कहंदे जी फिर दस दो। ते पंडित ने सोचिया भी ये सीधा साधा खेतीबाड़ी वाला जट है, इनू जे मैं ठाकुर देता इनू समझ है नहीं, ये केड़ी पूजा करूँ। दो तीन वारी टालण की कोशिश भी की, पर धन्ना जी ने खिहड़ा किया। पंडित जी कहंदे मैनू गऊ देनी पऊ। कहंदे लै लो, एक दियां भावें दो लै लो। पर फिर भी मंदिर दे पुजारी तरलोचन ने
असली मूर्त ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਮ ਹੀ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਲੈ ਗਏ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਬਣਿਆ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚੌਕੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਠਾਕਰ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ। 3 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਧੰਨਿਆ ਐਂ ਕਿਤੇ ਠਾਕਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਮੰਨ ਜਾ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ ਫਰਿਆਦ ਕਿਸੇ ਕੀ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਕੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੈਪੁਰ ਬੰਨੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਧੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਭਰਾ 100-100, 150-150, 200-200 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ? ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਭੋਜਨ ਤੇਰਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਅਨਾਜ ਘਰੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਨਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਘਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਉਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਲਵੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਗਊ ਲੈ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਝ ਲੈ ਲੈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਲ ਭਰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਸਾਂ ਗਊਆਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਚੰਗੀ ਤੋਰ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਦੇਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭੂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਜੀ ਨੀਤ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਘਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, 90% ਕਲੇਸ਼ ਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਸੀ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮਾਈਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹੇ ਜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਚੰਗੀ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਆ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਉਹੇ ਜਾਂ ਉਹੇ ਜੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਧਰੂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵ ਹੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ 36 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵ ਹੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 24 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਮਸੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਗੁੜ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਕਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਨਾ, ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਰਸ ਆਵੇ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ, ਕੋਈ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੇ। ਹਠ ਯੋਗ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ? ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਬੁਢੇਪਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹੀਏ, ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਮੰਗਣ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਫਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੂਤ ਕੇ ਖਾਧੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇਸ ਵਾਧਿਆ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਲੱਗੀ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਰੋਏ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ 12 ਸਾਲ ਸੂਤ ਖਾਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਵਸ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਲਾਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਾ ਹੈ ਕਾਗ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ, ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਨੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਂ ਆਇਆ, ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸ 'ਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅੱਖ 'ਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਆਇਆ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਿੜੀਓ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਡੋਲਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲ ਛਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਊਂ। 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ,
ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਡੋਲ ਭਰਿਆ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਡੋਲ ਬਾਹਰ ਡੋਲੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਓ ਚਿੜੀਓ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਿੜੀਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਡੋਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੋਲਦੀ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਓ ਹੁਣ ਜਲ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛਕੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਬੀਬੀਓ ਔਰਤ ਦੇ 32 ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ 32 ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪ ਕੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਕਮਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਲਕਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। 1379 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਰ ਉਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਆਪ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। ਜੰਗਲ ਮਿੱਧੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਐ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਐ, ਦਲ ਟੁੰਗਰ ਭਵਿਓ ਮਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਐ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਨਾਮ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰਾ, ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂੰਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ, ਫਿਰ ਵੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦਈਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਠਲ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਧੁਖ ਧੁਖ ਉੱਠਣ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਧੁਖ ਧੁਖ ਉੱਠਣ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਝ ਜੇ ਧੂਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਕੱਢਦੀ ਐਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਧਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਐ।
ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਤੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਧ੍ਰਿਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧ੍ਰਿਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਤੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀਏ। ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੰਸ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਹੂਗਾ। 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਰੰਗ ਚੂੰਡਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਾ ਆਇੜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਨਾ ਘਰ, ਅਗਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਾ ਆਇੜਿਆਂ। ਹੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਠ ਜਿਉ, ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਨਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ। ਕਰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜੱਟ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਿਜੌਰ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਾਖਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪਟ। ਪੈਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪਟ। ਇੱਥੇ ਪਟ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟ ਤਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਨ ਨੂੰ, ਵੱਟ ਉੱਨ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਲੁੱਟ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹੇ ਬਜੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਭਾਲਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਲ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਲ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। 24 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੱਸ ਪੈ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ 11-12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਣੇ 'ਚ ਅੱਗ ਸਾਂਭਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਡੱਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਧੂਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੂਣੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਵਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਚੁਆਰੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੀਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਹੇ ਜਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂੰ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖ ਦਾ ਆਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂ ਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਅੱਖ ਕਢਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਬਾਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਦੁਆਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸਣ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਣ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਪੈ ਜੂ ਕਦਰ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ। ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਕੂ ਅੱਖ ਦਾ ਆਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤੁਰਨ, ਫੇਰ ਆ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਜੂ, ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੇਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਡਿੱਗੇ ਆਚਰਣ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕਦੇ ਲੋਭ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਬੈਦਿਆ ਤਲ ਗਾੜਾ ਮਹਿਰੇਰ, ਵੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਮਦੋ ਜਾਮ ਖਿਸਿੰਦੋ ਪੈਰ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਿਲਕੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਿਜੋ ਸਿਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅਲਹਿ ਵਰਸਹਿ ਮੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗੂ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਆ, ਭਿੱਜੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੱਲ ਕਰੰਤਾ ਅਜਹਿ ਕ ਆਜ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੂ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਡੰਕਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਰੋ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਵੱਲ, ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਵਰਸਾ ਉਵੇਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਵੇ, ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿੱਜ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਟੂਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਮ ਜਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਸ਼ੇ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਬੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦੇ ਪੱਟੀ, ਅੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰਾ ਪਾਸ। ਜਿੱਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜੱਚ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪਗਦਾ,
ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਨੇ ਹੋ ਡੁੱਲੂ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਊਂ, 60 ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਮਾਈ? ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ। ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੀ ਨਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਸਿਰ ਭੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਵਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਵਾਈ, ਮਹਿੰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਨ ਤੁਧ। ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਖੰਡ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਧੀ, ਗੁੜ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਧਾ, 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਨਾ ਮਖਿਆਲ, ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਨਾ ਗੁੜ, ਨਾ ਖੰਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਲਓ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਥਾਲੀ ਮਾਰੇ ਵਗਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਹੋਊ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਜੇ ਦਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਵਾਕ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਜੱਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੱਗੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੇ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਲਈ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖੀ ਪੱਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਖਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਮਾਇਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਿਆਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ। ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸੀ ਨਾ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਭਾਦਾ ਆ ਜੇ ਲੋੜਾ ਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੇ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ ਭਾਵੇਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤਾਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੇ ਤੋਂ 6 ਮਿਲਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਪਈਐ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੈ ਪਈਐ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਜੇ ਪੇਕੇ ਜਾਊ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਗਈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਜਣਾ।
परमात्मा दे घर नूं सहुरा घर दस्सिया है, ते एक दिन सब ने जाना ही है संसार नूं छड्ड के। ते जे आपां उस मालक दे पति दे बने ही ना तां संसार ने चंगा समझना, ना निरंकार ने, फिर जावांगे किधर, आखो सतनाम। इसे करके बाबा फरीद जी कहंदे ने, भाई मालक दा बन जा, राम कह, अल्लाह कह, रहीम कह, वाहिगुरू कह, जिवें भी कह सकदा कह, पर परमात्मा दा भजन करिया कर। ਜਿਹੜੇ भजन करते है वो मालक पति नूं चंगे लगते हैं। कहंदे जेड़ी औरत चाहे तां रहे पेके घर, चाहे रहे सहुरे घर, वो अपने मालक दे भै च रहिंदी है, मालक नूं याद रखदी है। ते कंत है जेड़ा पति है वो भी समझदार होवे, सियाणा होवे, ये ना होवे भी औरत तां घर है नहीं, मैं आप भी माड़े कर्मां च फस जा, उन्हां दा जिक्र नहीं है। पति भी महाराज कहंदे समझदार होवे। इत्थे रब दी गल कीती है, नानक सो सुहागणी जो भावै वे परवाह। कहंदे भावें रहे सहुरे घर, भावें रहे पेके घर, पर रहे परमात्मा दे भै च, अपने पति दे भै च रहे, कर्म करे चंगे। गुरु महाराज कहंदे वो सुहागणी है, चंगे कर्मां वाली है, वो भावें बेपरवाह हो के किते भी तुरी फिरे, जिन्हों पति दा डर है, उहदी आग्या च रहिंदी है, उहदा जीवन लेखे पै जांदा है। सो आओ महाराज किरपा करे, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। गाइए प्यारे ओ गुण पूरिया गुरां दे, गाइए प्यारे ओ गुण पूरिया गुरां दे। गाइए प्यारे ओ गुण पूरिया गुरां दे, गाइए प्यारे ओ गुण पूरिया गुरां दे। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नानक पूरा पाया। महाराज कहंदे पूरे गुरु दी शरण विच आया कर, पूरे गुरु दा बन, गुण भी पूरे दे गाया कर। किस तरह गाउणे है, भावें होवे दुख, भावें होवे सुख, अपने मालक दा दर नहीं छड्डी दा, आखो सतनाम। एक बारी अकबर बादशाह ते बीरबल ओदा वजीर सी गुरु सैर करन चले गए। सैर करदे करदे बहुत दूर निकल गए ते भुख लगे आई गुरु। जदों भुख लगी एक बाग आया सामने, ते बाग विच फल लभण वड़ गए। ते गुरमुख प्यारे वो फल मिलिया इक्को ही, तोड़ लिया गुरमुखों। जदों लगे खाण, बीरबल कहंदा बादशाह जी एक फाड़ी पहला मैनू दिओ, मैं तो बहुत भुखा। अकबर बादशाह ने वजीर नूं फाड़ी दिती, उन्हें मूँह च पाई, चब्बी, ते बहुत खुश होया गुरमुख। इन्ने नूं अकबर आप खाण लग्या फाड़ी। बीरबल कहंदा बादशाह जी आ भी मैनू दिओ, तुसीं फिर खा लिओ। कहंदा दूजी फाड़ी भी खा ली खुश हो के। छेती दिने कहंदा बादशाह जी आ तीजी फाड़ी भी दिओ, मेरी तो जान ही जा रही है। कहंदा बादशाह ने सोचा चलो वजीर है, तीजी फाड़ी भी देती।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੌਥੀ ਫਾੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਖ, ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3 ਫਾੜੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਕਬਰ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਖੋਹ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਫਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਹੀ ਥੁੱਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਫਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਛੇਤੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰੀਏ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੂਜੀ ਫਾੜੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਥੋਂ 1 ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ 3 ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਛਕਾਏ, ਫਲ ਛਕਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਛਕਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ 1 ਕੌੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੇਗ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਓ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖੜਕਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਐ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਘਰ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲਾ ਜਿਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪ ਗਏ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ। ਛੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰੀਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੱਟੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਚੱਪਲ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹਟ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ? ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਬਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁੱਟਦਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸ ਜੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ।
ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਜਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਟੇਰਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਸੱਜਣੀ ਬਣ ਜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੂਹੀ ਰਾਗ। ਘਰ ਛੇਵਾਂ 729 ਅੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਓਗੇ ਸਿਆਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਹੱਥ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰਗੜੀ ਚੱਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਧੋ ਲੋ ਪਰ ਕਾਲਖ ਰੂਪੀ ਝੂਠ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਵੈਸਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਿੱਥਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਆ ਤਿੱਥਾ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਸਜੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਜੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਰ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਓ ਘਰ ਢਹਿ ਜੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਐਸਾ ਘਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੱਗ ਪੁਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਰਹੀਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭਲਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਵਾਂਗੂ ਗੁੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਨ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨ ਪੱਤ। ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਕ ਬਕੇ ਤੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਤੋਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੰਦੁਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ। ਅੱਖੀਂ ਲੋਹੜੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ ਹਉ ਚੜ ਲੰਘਾ ਕਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਚੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤੀ ਚੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟਾ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਕੀਏ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਥਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਿਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ।
ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰੂ ਥਲ ਉਜਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲੀਏ, ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ। ਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਵਿਹਲਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤਿਰਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲਓ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।